ओम शांति 28/4/2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोग द्वारा ही आत्मार खाद बाहरिबो, बाबांक ठारू पूरा संपत्ति मिलिबो। सेथिपाई जेते दूर संभव जोग बल को बढ़ाओ। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोग द्वारा ही आत्मार खाद बाहरिबो, बाबांक ठारू पूरा संपत्ति मिलिबो। सेथिपाई जेते दूर संभव जोग बल को बढ़ाओ। प्रश्न, देवी देवता मानकर कर्म श्रेष्ठ थिला, किंतु एबे समस्तंकर कर्म भ्रष्ट काहेकि होई जाइछि? देवी देवता मानकर कर्म श्रेष्ठ थिला, किंतु एबे समस्तंकर कर्म भ्रष्ट काहेकि होई जाइछि? उत्तर, काहेकिना निजर असल धर्म को भूली जाइछन्ति। धर्म को भूलिबा कारणरु ही जेउ कर्म सब करुछन्ति ताहा भ्रष्ट होई जाउछि। बाबा तुम मानंकु निजर सत्य धर्मर परिचय देउछन्ति, ता सहित सारा विश्वर इतिहास भूगोल को मध्य सुनाउछन्ति, जाहाकु समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो। बाबा सत्य परिचय बाबांकर सत्य परिचय देबाकु हेबो। गीत बाजिछि मुखुडा देखले प्राणी। ओम शांति। एकथा किए कहउछन्ति एवं काहाकु कहउछन्ति? एकथा बाबा कहउछन्ति, जेउ मानंको पतितरु पावन कराउछन्ति सेही मानंको कहउछन्ति। पिला माने जानिगलेणे आमे भारतवासी जेउ माने देवी देवता धर्मर थिले सेही माने एबे 84 जन्मर चक्र लगाई शतो प्रधानरु शतो रजो तमो अवस्था को आसिले। वर्तमान त समस्ते संपूर्ण तमो प्रधान होई जाइछन्ति। एबे पुनर्बार पतित मानंकु पावन करुथिबा बाबा कहउछन्ति, निज मन को पचार जे केउ पर्यंत आमे पुण्य आत्मा होइचु। जेतेबेले तुमे माने देवी देवता थिल सेतेबेले संपूर्ण शतो प्रधान थिल, जाहाकु आदि सनातन देवी देवता धर्म कुहा जाउथिला। एबे कौनसी भारतवासी निजकु देवी देवता धर्मर कहु नाहांती। तेणु हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे, किंतु पतित होई जिबा कारणरु निजकु देवता कहि पारु नाहांती। सत्य जुगरे देवता माने पवित्र थिले, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला, जहा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला, जथा राजा राणी तथा प्रजा पवित्र थिले। भारतवासी मानंकु बाबा मने पकाई देउछन्ति जे तुमे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल, जाहाकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। सेठारे गोटिए ही धर्म थिला। प्रथम नंबर महाराजा महाराणी लक्ष्मी नारायण थिले, तांकर मध्य राजवंश थिला। भारत बहुत धनवान थिला। ताहा हेउछि सत्य जुग। पुणी त्रेतया जुग को आसिल। सेतेबेले मध्य पूज्य देवी देवता अथवा क्षत्रिय कुहा जाउथिला। ताहा लक्ष्मी नारायणंकर एवं एहा राम सीतांक राज्य एही भली राजवंश चलिला। जेपरी ख्रिस्टियान मानंकर एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड एपरी चली थाए, भारत रे मध्य एहीपरी राजवंश चलिथिला। 5000 वर्षर कथा अर्थात 5000 वर्ष पूर्वरु भारत रे एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କେବେ ଓ କିପରି ପାଇଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁନିଆ ତ ବିଶ୍ୱର। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଅଧା ଇତିହାସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। କେହି ଜାଣିବେ କିପରି? ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୟନ୍ତୀର ରହସ୍ୟକୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଶିବ ଭାରତକୁ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ବିଷୟରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ଥିଲା। ସୁନା, ହୀରା, ଲୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ବାବା ବସି ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ଏବେ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ମୂଳ ଲୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଝିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ। ଏହା 3ଟି ମହଲା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ସର୍ବଦା ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର, କଳି ଯୁଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ଦରକାର ନା, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛ। ବାବା ତ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ହିଁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପାବନ କର। ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସି ମୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧା କଳ୍ପ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଖର ବର୍ଷା ପାଉଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ, ଏବେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏହାକୁ ନର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ନର୍କରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛ। ତାହା ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏଠାରେ 100% ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଚକ୍ର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ବଂଶୀ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ପାବନ ହୋଇ ପୁଣି ପତିତ ହେଉଛ। ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ଏବେ ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏକଥା କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ତାରକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାରକା ତ ବହୁତ ବଡ଼, କେବଳ ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ଯେପରି ଉପରେ ଥିବା ତାରା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସିଏ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ପୁଣି ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ, ଯାହାର ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଥିଲ, ଦୈତ୍ୟ ହେଲ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଚକ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାକି ତ ସବୁ ଶାଖା ଅଟେ। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା
ଏହି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଏକଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା। ଆପଣ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା। ଆପଣ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ଅଥବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ। ଏହା ତୁମର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଶରୀର ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଶରୀର କୌଣସି କାମର ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ଶତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତୁମେମାନେ ପାବନରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମଠାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତୁମେମାନେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ୟାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଖାଇବା, ପିଇବା ଏବଂ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି ମୁଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା? ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବ ତାକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଗ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସି ମୋ ଗଳାର ହାର ହେବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କର୍ପୋରିଆଲ ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ବୃକ୍ଷ। ଏବେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।
एही सृष्टि रूपी वृक्ष केते बड़। आत्मा एठाको पाठ करबाकू आसुछि। सबु आत्मा माने एही ड्रामार अभिनेता। आत्मा अविनाशी हेबा सहित सेथिरे अविनाशी पाठ मध्य रहिछि। ड्रामा केबे आरंभ हेला एकथा केही कहि परिबे नाही। ड्रामा एहीपरि घूरी चलिछि। भारतवासी प्रथमे प्रथमे सुखरे थिले, पुणी दुख को आसिले, एबे पुणी शांति धाम को जिबे। बाबा प्रथमे सुखधाम को पठाई देबे। एथिरे जिए जेते पुरुषार्थ करिबे सेते उच्च पद पाइबे। बाबा राजधानी स्थापन करुछंती। एठारे पुरुषार्थ अनुसारे राजपद पाइबे। सत्य जुगरे तो निश्चित भावरे कम मनुष्य रहिबे। आदि सनातन देवी देवता धर्मर वृक्ष बहुत छोट, बाकी सबकिछि विनाश होई जिवो। एबे आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हेउछि, अर्थात स्वर्गर गेट खोलुछि। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एही लड़ेई परे स्वर्गर स्थापना होइथिला। अनेक धर्मर विनाश होई जाइथिला। एहाकु कल्याणकारी लड़ेई कुहा जाउछि। एबे नरकर द्वार खोलिछि, पुणी स्वर्गर द्वार खोलिब। स्वर्गर द्वार बाबा खोलुछंती, नरकर द्वार रावण खोलुछि। बाबा वर्षा देउछंती, रावण अभिशाप देउछि। एकथा दुनिया जानी नाही। एबे मु तुम मानंको बुझाउछि। शिक्षा मंत्री मध्य एही विशाल ब्रह्मांडर ज्ञान जानिबाकू चाहुछंती। तेबे एही ज्ञान तो तुमे माने ही देई पारिबो, किंतु तुमे माने हेउछ गुप्त। तुम मानंकु समस्ते चिन्हि नाहंती। तुमे माने जोगबल द्वारा निजर राजत्व नेउछ। लक्ष्मी नारायण एही राज्य किपरि पाइथिले ताहा तुमे माने जानिछ। एहाको ऑस्पिशियस युग अर्थात कल्याणकारी युग कुहा जाउछि। जेतेबेले कि बाबा आसी पतित मानंकु पावन करुछंती। श्री कृष्ण तो समस्ते बापा बोली कहिबे नाही, निराकारंकु बाबा बोली कुहा जाउछि। तेबे सेही बाबांकु स्मरण करी पावन हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई विकार को निश्चित छाड़िबाकू पड़िबो। भारत निर्विकारी सुखधाम थिला, एबे विकारी दुखधाम होई जाइछि। वर्थ नॉट ए पेनी अर्थात पाई पैसार मूल्य होई जाइछि। एहा मध्य ड्रामार खेल अटे, जहाको बुद्धि रे धारण करी अन्य मानंकु मध्य कराइबाकू हेबो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधि संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, जोग बल द्वारा पावन होई बाबांकर गलार हार हेबाकू पड़िबो। कर्म धंदा करी मध्य बाबांक स्मृति रे रही विकर्माजित हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर, पुण्य आत्मा हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। वरदान, सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई समस्तंक ठारो संतुष्टतार पासपोर्ट प्राप्त करुथिबा संतुष्ट मणि आत्मा हुआ। जेउ पिलामाने निजे निज सहित निजर पुरुषार्थ बा सेवा सहित ब्राह्मण परिवार सहित सर्वदा संतुष्ट रही थांती, सेई मानंकु ही संतुष्ट मणि कुहा जाए। तेबे सर्व आत्मा मानंक सहित संपर्क रखिबारे निजको संतुष्ट रखिबारे बा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସହନ କରିବା ବା ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ସେବା ଦ୍ୱାରା। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଏବଂ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।